Hello everyone, welcome to Man Ma'am classes. I'm your teacher Pooja Man here. I hope you all are doing good, fit and fine. हंसते खेलते मुस्कुराते ਤੁਸੀਂ क्लास अटेंड कर रहे होगे. So we are doing ICSE board English reader class 4 book case vibrant English reader 4. Lesson number 11, the father of the nation. Father of the nation, फादर मतलब पिता, नेशन मतलब देश. देश केड़ा? अपना देश. अपने देश दे फादर आपां किन्नू कहने आ? महात्मा गांधी नू. ठीक है, महात्मा गांधी जी नू आपां फादर ऑफ द नेशन कहने आ. ठीक है, तो आपां अज इन्हां बारे ही पढ़ांगे. जो भी स्टोरी है क्रिएट की हुई है, ठीक है, वो आपां इन्हां बारे मतलब पढ़ांगे. ठीक है, चलो फिर आपां सारी स्टोरी पढ़ते हैं. स्टोरी माध्यम है एक बेटा कुणाल ते ਉਹਦੇ पिता जी. ठीक है, वो आपस में गल कर रहे हैं. ठीक है, चलो. द फादर ऑफ द नेशन, इट वॉज द 1st of October. ये अक्टूबर का पहला दिन सी. सिंस द नेक्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे, Kunal's father was taking him to see a film that was being shown as part of a festival on Oscar-winning films. Kunal ਦੇ ਪਾਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? 2 October. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 October ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕੁਨਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਸਕਰ ਵਿਨਿੰਗ ਸੀਗੀ. ਆਸਕਰ ਵਿਨਿੰਗ ਮੂਵੀ ਸੀ. ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਮੂਵੀ ਵਾਜ਼ ਗਾਂਧੀ. ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਗਾਂਧੀ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਰਿਚਰਡ ਅਟੈਨਬੋਰੋ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਇਨ 1982. मूवी का नाम गांधी. ठीक है, वो जी बनाई गई सी वो अटैनबोरो जो एक्टर ते डायरैक्टर है उन्होंने वालों 1982 च बनाई गई सी. ऑस्कर विनिंग मूवी है तो कुणाल दे पापा उन्हें मूवी दिखाने लेके जा रहे थे. बिफोर दे लैफ्ट होम, कुणाल सेड टू हिज फादर, पापा द फिल्म इज़ अबाउट गांधी जी, राइट. ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ? ਯੈਸ ਰਿਪਲਾਈਡ ਹਿਜ਼ ਡੈਡ. ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ. ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਨਾਟ ਇਨਫ ਆਈ ਥਿੰਕ. मेरे ख्याल ना ज़्यादा नहीं मैं जानता है ना. पापा ने पूछा कि तेनू गांधी बारे कुछ ज़्यादा पता है? उन्हें कहा नहीं मैनू ज़्यादा इन्ना ज़्यादा नहीं पता है. सो लैट्स हैव अ क्विज एंड लर्न समथिंग मोर अबाउट हिम. तो चलो आप क्विज खेडते हैं. क्विज मतलब जिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आंसर दिते जाते हैं ना, कि चलो आप फिर क्विज खेडते हैं तो उन्होंने बारे होर जानते हैं. हेयर गोज वाई इज टुमारो अ हॉलीडे. चलो दसो फिर कल छुट्टी क्यों है? It's Gandhi Jayanti, the birth anniversary of the great Mahatma. क्योंकि कल गांधी जयंती है इस करके कल छुट्टी है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी. जयंती मतलब बर्थडे होना. ठीक है, कि इस दिन गांधी जी का जन्म होया सी. करेक्ट. What was his full name and where and when was he born? बिल्कुल सही. चलो फिर दसो उन्हां दा पूरा नाम की है, ओ कित्थे ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ? ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ. ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੈ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ. ਪੋਰਬੰਦਰ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ. ਇਹ ਵੇਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਪੋਰਬੰਦਰ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ. 1868 1868 ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ? 1868. ਸੁਪਰ. ऑल राइट एक्सेप्ट द ईयर, इट वॉज 1869. बिल्कुल सही, सारा कुछ सही है सिवाय कादे? सन दे, साल दे. साल सीगा 1869. ओके सर, टाइम फॉर मी टू बी अ क्विज मास्टर, सेड कुणाल. ठीक है श्रीमान, हुण क्वेश्चन पूछण दी वारी मेरी है. हुण क्विज मास्टर मैं हाँ, मतलब हुण मैं सवाल करांगा. ट्राई दिस, कोशिश करो. महात्मा गांधी was one of the greatest freedom fighters and fought against the British to help India win independence in 1947. गांधी जी महान आज़ादी लड़ाकू सी. ठीक है, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़के उन्होंने 1947 में देश को आज़ाद करवाया सी. बट what was ही बाय प्रोफेशन. प्रोफेशन मतलब पेशा.
ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर अर्निंग, दैट इज़ योर प्रोफेशन, ठीक है। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਸ ਅ ਲਾਇਰ। ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਸ ਅ ਲਾਇਰ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ਡ ਲਾਅ in South Africa for 21 years and returned to India at the age of 45। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਲਾਅ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। आई एम प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्चर, आई एम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, ठीक है, मेडिसिन, आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ, ठीक है। मतलब हर कोई जो भी ये प्रोफेशन है ना, वकील कभी ये नहीं कहेगा कि मैं जी जॉब करता वकील दी, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ, ठीक है। डॉक्टर कभी नहीं कहेगा कि मैं डॉक्टर दी जॉब करता, आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। आर्कीटैक्ट जो है वो हमेशा कहेगा आई एम प्रैक्टिसिंग आर्कीटैक्चर, ठीक है। तो उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 21 ਸਾਲ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 45 ਈਅਰਸ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 45 ਈਅਰ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਏ। 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਸਟ ਯੂ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਾਜ਼ ਹੀ ਅ ਸ਼ਾਈ ਬॉय ਹੂ ਡਿਡਨਟ ਸਪੀਕ ਮਚ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ਾਏ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਜ਼, ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅਗੇਨ, ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰਨ ਹੋਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਐਨੀਵਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਆਲਸੋ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। I didn't know that, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, said ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। But what I know is that he once made a promise to his father that he would never tell a lie and he kept his promise। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੀ ਡਿਡ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਐਂਡ ਡਿਡ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਟਾਰਟਡ ਦ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਫਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਇਟ ਇਨ ਜੋਨਸਬਰਗ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਨਸਬਰਗ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਫਾਈਨਲੀ ਹੈਲਪਡ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਇਟਸ ਫਾਈਟ ਫॉर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਦ ਵਰਡ ਸੱਤਿਆ ਐਂਡ ਆਗ੍ਰਹ ਮੀਨਸ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਤਿਆ ਐਂਡ ਆਗ੍ਰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਤਿਆ ਮੀਨਸ ਟਰੁਥ, ਡੈਡ, ਬਟ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਆਗ੍ਰਹ? ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ, ਪਰ ਆਗ੍ਰਹ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਪਾ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਬੀਇੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਗ੍ਰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਸਡਨਲੀ ਇੰਟਰਪਟਡ ਅਸ ਸੇਇੰਗ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ। ਦ ਟਰੁਥ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ
to now be firm with you and ask you to leave or you will be late for the movie. ਉਹਨੇ ਕੁਨਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵੀ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ. Mum was the boss of the house. ਮੰਮੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਬੌਸ ਸੀ. I knew it also, so did dad. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਹੀ ਬੌਸ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੰਮੀ ਹੀ ਬੌਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬੌਸ ਹੋਏਗੀ. So we rushed out in a hurry and chatted all the way to the movie hall. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੂਵੀ ਹਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀ. Kunal, it's amazing but true that Gandhi ji fasted 14 times after his return to India. Kunal, ਇਹ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 14 ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ 14 ਬਾਰ ਫਾਸਟ ਕੀਤਾ. ਫਾਸਟ ਮਤਲਬ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ. ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ. He did this to protest against all the wrongs done to the countrymen. ਇਹ ਵਰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਸੀ. At the age of 61, he walked 241 miles from Ahmedabad along the coast of the Arabian Sea. Coast ਮਤਲਬ ਕਿਨਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 61 ਈਅਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 241 ਮਾਈਲਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਡਾਂਡੀ ਤੱਕ. ਹੀ ਰੀਚਡ ਡਾਂਡੀ ਆਫਟਰ DAND, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਂਡੀ. He reached Dandi after walking continuously for 24 days. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ. His satyagrahis walked with him on the Dandi march. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 241 ਮਾਈਲਸ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ 24 ਡੇਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. They then produced salt. ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਬਣਾਇਆ. ਨਮਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਨਮਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਨਮਕ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ. This annoyed the British as it was against the new law that they had made. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨੋਇਡ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ. What a man he was! ਕਿਆ ਆਦਮੀ ਸੀ! Perhaps the greatest, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਨ. What do you say, Dad? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ? Oh yes, I'm sure about that. ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੀ. He lived a life of prayer and meditation. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੀ ਲਿਵਡ ਅ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਵੋਰ ਲਿਓਨ ਕਲੋਥ ਐਂਡ ਅ ਸ਼ਾਲ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੁੰਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਹੀ ਪਹਿਨਿਆ. ਲੰਗੋਟੀ ਜਾਂ ਲੁੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਓਨ ਕਲੋਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੇਸਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੀ ਏਟ ਓਨਲੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਐਂਡ ਗੋਟਸ ਮਿਲਕ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਗੋਟਸ ਮਿਲਕ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਉਹ. ਇੰਡੀਅਨ ਸਾ ਹਿਮ ਐ ਸੇਂਟ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਲ. ਭਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਹਾਤਮਾ.
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅ ਟਾਈਟਲ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਹਿਮ ਬਾਈ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਹ ਹੋਏ ਆ ਪੋਇਟ ਰਾਈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ਡ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਅਹਿੰਸਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ realized that violence would not work and they left India। ਅਖੀਰ 'ਚ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਓ ਪਾਪਾ, it is unbelievable that one man could do so much for his country। ਬਲਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। He did a lot more for the people। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 2 years after the Dandi March, he began a fast unto death। unto death मतलब fast unto death मतलब मरण वर्त, मरण तक वर्त रखना। To protest against the government's treatment of India's lowest caste, the untouchables। untouchables ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚੇਬਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਹੁਤ ਚਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੀਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਕਾਲਡ them ਹਰੀਜਨ ਔਰ ਗॉड्स चिल्ड्रन। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ ਅਨਟਚੇਬਲਸ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਨया ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹਰੀਜਨਸ ਔਰ ਗॉड्स चिल्ड्रन ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ। He also told people to stop using anything made by the British and begin making handmade cloth called khadi। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਚੀਪ ਐਂਡ ਜਸਟ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਫॉर ਦ ਪੂਅਰ ਟੂ ਮੇਕ ਐਂਡ ਟੂ ਵੀਅਰ। ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ। ਇਟ ਮੇਡ ਮੈਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ many Indians realized that they could do their own work and not depend on others। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਵਰਕਡ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ ਔਰ ਚਰਖਾ till the end because he felt like he was eating stolen food if he did not work। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ ਮਤਲਬ ਚਰਖੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਧਾਗਾ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। It is pity that Gandhi ji did not live long to enjoy his country's freedom। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। That's right ਕੁਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਕਹੇ ਹੈ। It's pity that Gandhi did not live long to enjoy his country's freedom। That's right ਕੁਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਨਾਲ। He was assassinated ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਮਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ assassinated ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ assassinated ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, assassination ਜਾਂ assassinate, ਠੀਕ ਹੈ। He was assassinated by Nathuram Godse on 30th January 1948 less than 6 months after independence। ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ, ਇਹ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੀ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਹਿਸ ਵੇ ਟੂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੈਡ, is it true that your father was present at the prayer meeting? ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਸ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੁਨਾਲਸ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫॉर ਅ ਮੂਮੈਂਟ। ਕੁਨਾਲ ਦੇ ਪਾਪਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੀ ਜਸਟ ਨੋਡਡ ਹਿਸ ਜੈਂਟਲੀ ਐਜ਼ ਦੇ ਰੀਚ ਦ ਮੂਵੀ ਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਸਟ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। Kunal held his father's hand tightly as he said, "Thanks very much, Dad." Kunal ने अपने पापा का हाथ बहुत कस के फड़िया ते क्या थैंक यू पापा। I now know why we have Gandhi ji's picture on so many postage stamps and all currency notes. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪਸ ਤੇ ਨੋਟਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 50 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 100 ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, 50 ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, 500 ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। I also know who I will be doing my next school project on, and I know what the heading will be, my hero. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗਾ? ਮਾਈ ਹੀਰੋ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਬਿਗਿਨ। ਗਾਂਧੀ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਬਿਗਿਨ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਮੂਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਗੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ। ਫਸਟ ਹੈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਰਿਲੀਜ਼, ਫਸਟ ਸ਼ੋਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੂਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ऑफ अ पर्सन हु हैज़ पासड अवे। जो बंदा चला गया है, मतलब कि जिहदी मौत हो गई है, ਉਹਦੀ बर्थ एनिवर्सरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जो जिंदा ਉਹਦਾ बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है। नैक्सट है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, आज़ादी। उस तो बाद है प्रोफेशन, जॉब, वर्क और कैरियर। ਇਹਦਾ मतलब है पेशा, ठीक है। नैक्सट है प्रैक्टिस्ड लॉ, वर्कड एज अ लॉयर। मैं तुहानूं समझाया कि जब लॉयर काम करते हैं ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ। ਅਵੋਇਡ, ਕੀਪ ਅਵੇ ਫਰੋਮ। ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ। movement, a large group of people who believe in a large group of people who believe in the same thing and feel the same way. movement ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅੰਦੋਲਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੰਦੋਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट है नॉन वायलेंस, विदाउट यूजिंग फोर्स और फिजिकली हर्टिंग समवन। बिना फोर्स दे, बिना मार धाड़ दे, ठीक है, कोई भी मूवमेंट चलानी या कुछ कहना, उन्होंने आप कहने अहिंसा, ठीक है। इंटरप्टेड, टू इंटरप्ट समवन, टू कम इन बिटवीन एंड स्टॉप वट एवर अदर्स आर डूइंग, लाइक स्पीकिंग। मान लो कि दो लोग आपस में बोल रहे, तीसरा आके उन्होंने इंटरप्ट करे कि नहीं पहले मेरी गल सुनो, ठीक है। जिस तरह के कुनाल ते उहदे पापा आपस में गल कर रहे सीगे ते उन्हां दी मम्मी ने आके विच इंटरप्ट कीता, मतलब विचकार दखल देना, ठीक है। फास्टेड, स्टॉप्ड ईटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब के वर्त रखना, ठीक है, उपवास रखना या वर्त रखना। प्रोटेस्ट, विरोध करना, ऑब्जेक्ट टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्शन लेनी या फिर विरोध करना, ठीक है। कंट्रीमैन, देशवासी, पीपल ऑफ वन ओन्स कंट्री, जिदा आप की हैं भारतवासी, है ना।
कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग, लगातार, ठीक है। प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, मेड, प्रिपेयर्ड, प्रोड्यूस करना बनाना, कोई चीज़ क्रिएट करनी, बनानी। मेडिटेशन, टू सिट स्टिल एंड थिंक अबाउट समथिंग विदाउट स्पीकिंग, इट मेक अ पर्सन फील गुड। मेडिटेशन बिल्कुल चुपचाप बह के या तो अपने रब नू याद करना या योगा करनी, ठीक है, बिल्कुल चुपचाप विदाउट स्पीकिंग, ठीक है। लियोन क्लॉथ, अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज worn tied around the waist, लुंगी, ठीक है, लुंगी कहते हैं या लंगोटी कहते हैं, ठीक है। वायलेंस, cruel physical act that hurt or kill people like beating someone, shooting, throwing bomb, setting fire or sometime and so on. वायलेंस मतलब मारता, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, हिंसा करनी, ठीक है। नॉन वायलेंस अहिंसा, वायलेंस हिंसा। अनबिलीवेबल, दैट विच कैनॉट बी बिलीव्ड, अनलाइकली टू बी ट्रू, मतलब विश्वास ही ना होना, अविश्वसनीय, ठीक है। अनटू, अनटिल मतलब तक, जिद्दां कि अनटू डेथ, टिल डेथ, ठीक है, मतलब कि उन्होंने जो वर्त रखा सी फास्ट अनटू डेथ, मरण वर्त, ठीक है, मरण तक वर्त, अनटू तक। अनटचेबल, जिन्हों टच ना किया जाए, ठीक है। पीपल हु बिलोंग टू लोअर कास्ट classes and were thought to be dirty, which is why the upper class people would not touch or go near them. Sadly, there are still some people in India who treat other as untouchable. जो लोअर क्लास ਦੇ या लोअर ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟਚੇਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਛੂਤ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ, ਰਿਲਾਏ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਟੀ, ਟੂ ਫੀਲ ਸੌਰੀ ਫॉर ਸਮਵਨ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਅਫਸੋਸ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਸੀਨੇਟਡ, ਮਰਡਰਡ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਫੇਮਸ ਪਰसन, किसी भी इंपॉर्टेंट या फेमस पर्सन का मर्डर हो जाना, खास करके राजनीतिक पर्सन का। करंसी, मनी यूज इन कंट्री, देश दे विच जो पैसा यूज होंदा है उन्होंने करंसी कहते हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग खत्म हो गए, हुण आ गए अपने रनिंग कंप्रीहेंशन। चलो फिर आप ये भी शुरू करते हैं। When did India win independence? इंडिया ਨੂੰ आज़ादी कदों मिली सीगी? इंडिया won independence on 15th August 1947। ये तो सारे ਨੂੰ पता है ना कि 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ देश आज़ाद होया सी। When and where was Gandhi ji born? Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. Would he talk a lot as a child? No, he was a shy child and didn't speak much. वो अपने बचपन से ज़्यादा बोलते नहीं सी, बहुत ज़्यादा शाय चाइल्ड सीगे, मतलब शर्माकल। Why would he fast? वो व्रत क्यों रखते सी? गांधी जी fasted to protest against injustice, to support truth and non-violence, and to unite people peacefully for various social and political causes. गांधी जी ने व्रत रखे इनजस्टिस के खिलाफ, मतलब जो ब्रिटिश लोग, जो अंग्रेज लोग भारत वासियों के खिलाफ जो इनजस्टिस करते सीगे, अन्याय करते सीगे, ठीक है, सच की सपोर्ट लई ते अहिंसा नू सपोर्ट करन लई, एंड ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਜ਼ਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਹੀ ਗੋ ਟੂ ਫਰੋਮ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹੀ ਵਾਕਡ ਫਰੋਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ to Dandi during the Salt March. ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? Dandi March. What did he do there? He produced salt, है ना? At Dandi he produced salt in defense of British law as a part of the non-violence protest. उन्होंने किसी ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वो बस पैदल तुरे गए, लोग नाल जुड़ी गए ते मुड़ के वो पहुँच के
ਕਿੱਥੇ ਡਾਂਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। What did Gandhi ji eat? He ate vegetables, drank fruit juice, got milk. He followed a simple vegetarian diet. ਉਹ vegetables ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। What does Mahatma means? महात्मा ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? महात्मा means good soul, great soul, महान आत्मा। Who gave him this title? ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। The title Mahatma was given to him by Rabindranath Tagore. What would he call the untouchable? ਉਹਨਾਂ ਨੇ untouchable ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਰੀਜਨ, which means God's children. What is khadi? खादी इज टाइप ऑफ हैंड स्पन एंड हैंड वूवन क्लोथ। हथ ना बनाए ते बुने हुए कपड़े नू खादी कहा जाता है। वैन वाज गांधी जी असैसीनेटेड? गांधी जी का कतल कदों होया? गांधी जी वाज असैसीनेटेड ऑन 30th January 1948। हु assassinated him? He was assassinated by नाथूराम गॉडसे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है, मतलब वर्ड मीनिंग एंड रनिंग कंप्रीहेंशन। हुण करांगे बैक एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास च, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास च। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सबसक्राइब, बाय बाय।